ایک بھائی بیک سٹیج اور کمنٹس میں کافی آفینسو کمنٹس کر رہے ہیں، میں ان کو لے رہا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ آپ لوگ تعویل کر رہے ہو، صحیح حدیث کی الٹی پلٹی تعویل پیش کر رہے ہو. تو بھائی پاشا بھائی، میں نے آپ کو موقع دیا ہے یہاں پر، اور آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے. اور آپ کو کہاں لگا ابھی جو اتنی ساری باتیں ہوئی ہے، کہاں لگا کہ ہم کوئی الٹی پلٹی تعویل پیش کر رہے ہیں جیسا آپ نے لکھا ہے یہاں پر بیک سٹیج، اور جو آپ کمنٹس بھی ڈال رہے تھے، تو کہاں ہے؟ کوئی پروف دیجئے اپنی بات کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلے مجھے سرفراز فیضی صاحب جو پچھلے ایپیسوڈ میں کہہ رہے تھے نا کہ حضرت علی اور معاویہ کا اختلاف مسئلہ خلافت پر نہیں، قصاص عثمان پر تھا، تو یہ عقلی بات کریں، عقلی جواب دیں. اگر ان کا مسئلہ خلافت پر نہیں، ان کا جھگڑا خلافت پر نہیں، قصاص عثمان پر تھا، تو وہ لشکر کیوں لے کر آئے تھے؟ خلافت مولا علی کے خلاف لشکر کیوں لے کر آئے تھے؟ مولا علی تو وقت کے خلیفہ ہیں. ہاں، اگر انہیں صرف قصاص عثمان کا مطالبہ ہی کرنا تھا تو خط کے ذریعے کر سکتے تھے، یا کسی چند نامور صاحب کو ساتھ میں لے کر. ایک منٹ سمجھ گیا. آپ کا اعتراض یہ ہے کہ اگر قصاص کا مطالبہ کرنا تھا تو سنیے مجھے پورا سوال کرنے دیں. کیا تقریر کرو بھائی، آپ کا اعتراض سمجھ گیا نا، آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. دوسرا سوال اس کے بعد پوچھنا، ایک سوال کا جواب سن لیجیے بھائی. دلیل یہ کہ لشکر لے کے کیوں آئے؟ ایک سوال سن لو جواب. چلیے بھائی مکمل کیجیے، کیا بولتے ہیں آپ؟ اچھا چلو بولو، جو بتا رہے ہو بتا دو پاشا بھائی. دوسرا سوال پہ مت جاؤ، ایک سوال آپ نے اگر ان پوچھا، کا اختلاف، ایک سوال اگر معاویہ کا اختلاف قصاص عثمان پر تھا، خلافت پر نہیں تھا، تو انہیں لشکر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ خط کے ذریعے بھی مطالبہ کر سکتے تھے، دوہرا رہے ہو. اس کے بعد آپ کیا بول رہے ہو؟ یا چند اصحاب کو ساتھ میں لے کر مشورہ کر کے مولا علی کے سامنے بات رکھ سکتے تھے. مولا علی تو وقت کے خلیفہ ہیں، اور بدر الدین عینی، ملا علی قاری جیسے علماء لکھ گئے اپنی کتابوں میں کہ معاویہ قصاص عثمان کو ڈھال بنائے ہوئے تھے، خلافت کی لالچ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھے. یہاں تک کہا ہے انہوں نے، ملا علی قاری، بدر الدین عینی جیسے علماءوں نے. اور وہ جو احمد ابن حنبل کی حدیث، سوال لیں گے کیا بھائی اتنے ساری تقریر آپ مت کیجیے نا، آپ تقریر مت کیجیے. اللہ کے بندے کوئی ایک نقطہ بتائیے، اس کا جواب وصول کیجیے. جی شیخ، یہ دو نقطے آ گئے. ہاں، دو نقطے آ گئے. جی دوسرا نقطہ کیا ہے ان کا؟ جو دوسرا نقطہ جو انہوں نے بعض علماء کو کوٹ کیا، ایک تو جو انہوں نے سوال پوچھا، اور دوسرا انہوں نے ان کا جو بنیادی، ان کا جو وہ کوئی نقطہ نہیں ہے، وہ تو علماء تو کچھ بھی کہہ دیں، اس کے ساتھ علماء کے قول کے ساتھ دلیل چاہیے نا. علماء ابھی میں نے بتایا نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ جنتی ہیں، علماء کے اقوال میں نے سپورٹ میں پیش کیا، تو اس کے پہلے میں نے دلیل پیش کیا. تو جب دلیل پیش کریں گے تبھی عالم کا قول مدلل ہوگا نا، بغیر دلیل کے تھوڑی ایسے قول پیش کریں. میں نے بھی قول پیش کیا لیکن دلیل بھی پیش کیا. بہت اچھا. تو ایسے آپ کسی عالم کا قول پیش کریں تو آپ دلیل بھی پیش کیجئے. ایسے صرف مرسل قول بغیر دلیل سے کٹا ہوا قول، اس کی کوئی حیثیت نہیں. بہرحال آپ کا جو یہ نقطہ تھا نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر قصاص چاہیے تھا تو وہ لشکر لے کر کیوں آئے؟ بھائی آپ کی تاریخی معلومات بہت کم ہے، ہاں، بلکہ پتہ نہیں کہاں سے آپ یہ پڑھ کے آ گئے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ لشکر لے کے گئے تھے. کہاں لشکر لے کے گئے تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی اٹیک نہیں کیا ہے. آپ خاموش ہو جائیے، آپ نے بول دیا نا میرے بھائی، ابھی مجھے بولنے دیجیے، کمپلیٹ کرنے دیجیے. آپ نے یہ کہا کہ لشکر لے کر گئے تھے، کہیں لشکر لے کر نہیں گئے. معاویہ رضی اللہ عنہ پر اٹیک ہوا ہے، ان پہ حملہ ہوا ہے، ان پر لشکر یہ علی ادھر سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اقدام ہوا ہے، وہ ڈیفنس میں آئے ہیں. تو کیا اسے اپنی گردنیں بچھا دیں گے اہل شام والے، کیا ہم سب کو کاٹ ڈالو؟ ہاں، جب ان کے خلاف فوجی کارروائی ہوگی، ایکشن لیا جائے گا، تو کیا اپنی گردنیں بچھا دیں، کیا ہم سب کو مار ڈالو؟ ڈیفنس نہیں کریں گے وہ. تو یہ آپ کا کہنا کہ وہ کیوں لڑنے گئے تھے؟ لڑنے نہیں گئے تھے، وہ انہوں نے کوئی اقدام نہیں کیا تھا. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے زیر امارت رہنے والے کسی بھی فوجی نے، کسی بھی شامی نے کوئی اٹیک نہیں کیا، صرف ڈیفنس کیا انہوں نے. صفین میں صرف انہوں نے ڈیفنس کیا ہے. تو ان کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ آپ کے پاس جو قاتلین عثمان ہیں ان کو آپ یا تو خود بدلہ لیجیے یا ہمارے حوالے کر دیجیے، ہم قصاص لے لیں گے، اس کے بعد میں ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اچھا، یہ باقاعدہ تاریخ ابن عساکر کی روایت ہے کہ باقاعدہ کچھ لوگ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت کی. میں پچھلی اسٹریم میں سنا چکا ہوں، حوالوں کے ساتھ سنا چکا ہوں کہ انت تنازع علی، کہ آپ علی سے اختلاف کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو کیا آپ ان سے بہتر ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل ہیں، خلافت کے حقدار ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن میں صرف خون عثمان
रजी अल्लाह ताला अन्हु का क़िसास चाहता हूँ, बाकी कुछ नहीं मुझको चाहिए। उन्होंने बहुत पूरी सराहत के साथ बयान कर दिया। अभी जो आप आलिम का कौल बयान कर रहे थे, बेदलील कौल है। यहाँ मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की खुद की तसरीहात मौजूद हैं कि हमें खिलाफत नहीं चाहिए, हमें खून उस्मान का क़िसास चाहिए। बाकी अगर कौल लाएंगे तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का भी कौल है, बहुत सारे अहले इल्म का अक़वाल है, बल्कि अक्सर अहले इल्म का यही कौल है कि मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की लड़ाई, उनका इख्तिलाफ खिलाफत की बुनियाद पर नहीं था, उनका असल मिशन था कातिलिन उस्मान से बदला लेना, ये खिलाफत की लड़ाई नहीं थी। तो बहरहाल जो बेस आपका है ना, बेस, उसकी कोई दलील नहीं चाहिए। आप भी का कौल ले लेता हूं मैं। आप भी, अभी आपने कहा ना किसी आलिम का कौल नहीं, आप भी का कौल ले लेता हूं। आपने कहा ना बाकायदा माविया पर अटैक हुआ है, उन्होंने डिफेंस में लड़ा है, उन्होंने खून उस्मान का मुतालबा लेकर आए, तभी तो उन पे ऊपर अटैक हुआ ना। खून उस्मान का मुतालबा करके आने की जरूरत क्या थी? नहीं, बस खामोश हो जाइए। आपने शुरू में क्या कहा था, अभी दूसरी बात कर रहे हैं। आपने ये कहा था कि खून उस्मान का मुतालबा चाहिए तो लेटर लिख देते। भाई मैसेज तो दिया ना उन्होंने, आप लेटर की बात कहते हैं, उनके आदमियों ने बोला, बाकायदा जबान से उन्होंने कहा कि हमें खून उस्मान का मुतालबा। जो आप कह रहे थे ना कि मैसेज दे सकते थे, लेटर लिख सकते थे, तो वो तो आदमी से बाकायदा मुंह से कह दिया ना कि हमको ये चाहिए। अटैक नहीं किया, कोई हमला नहीं किया। लेकिन जब उस तरफ से हमला होगा तो क्या कहेंगे, आओ मेरी गर्दन मार दो, डिफेंस नहीं करेंगे वो? इसमें उनकी क्या गलती है? तो आपकी जो बुनियाद थी उसकी कोई हकीकत नहीं जी। नहीं, आपके जो बहुत बड़े आलिम है ना। कौन आलिम है? कौन आलिम? भाई मैंने आलिम की बात क्या की अभी? नहीं, अभी कहाँ मैंने आलिम की बात की? आपके फिरके के बहुत बड़े आलिम है ना, बहुत बड़े आलिम। कौन आलिम है? अब्दुल्ला इब्ने वहाब। हाँ, अब्दुल्ला इब्ने वहाब। कौन अब्दुल्ला इब्ने वहाब? अब्दुल्ला इब्ने वहाब को नहीं जानते आप? नहीं जानता भाई, पहली बार सुन रहा हूं। हाँ, अरे हमारा कौन सा फिरका, हम तो कुरान हदीस को मानने वाले, सहाबे किराम को मानने वाले। कौन अब्दुल्ला बिन वहाब? हम नहीं जानते अब्दुल्ला बिन वहाब कौन है, पहली बार नाम सुन रहा हूँ। जिनके जवाब हो गया इनका, बस खत्म करें इनको, बाहर करें हम। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ एक इनका मिनट जवाब। मौजू से हटे बगैर, भाई पाशा भाई, आप ये बोलिए। बताओ, जो शेख किफायत ने आपको जो जवाब बताए उसी पे रहते हुए, हाँ मुझे आप ये बताओ कि आपके पास कोई दलील है, यानी आप अपना जो सवाल लेकर आए थे, कि आपको अपनी गलती दिख रही है? वो सवाल में गलती दिख रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ पूरे ओवरऑल मौके बदल दो। कम से कम इस सवाल के जवाब में आपके पास कोई काउंटर है बचा हुआ या नहीं बचा हुआ? जी है। इसमें काउंटर में मेरे पास एक हदीस है मुस्नद इब्ने अहमल की। एक मिनट, आप टॉपिक नहीं चेंज कर रहे हैं। यहाँ बात ये हो रही है, आपने आकर कहा कि अटैक क्यों किया, तो शेख किफायत ने कहा अटैक नहीं किया। वो ये जिन लोग के सुन के आते हैं ना, अली मिर्जा, उस शख्स ने खुद कहा है एक वीडियो में, अभी मैं लेके तो बैठा नहीं हूँ, एक वीडियो में उसने खुद कहा है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमला किया था, मुआविया ने हमला नहीं किया था, हमला अली ने किया। तुम्हारे जो इमाम है ना, जिनको मान के, वो इस चीज को तस्लीम करके बैठे, पूरी दुनिया मानती है। मतलब दुनिया, ये आप पहले शख्स हैं, आप पहले शख्स, मेरी मालूमात के, मेरी जिंदगी, मेरी लाइफ में आप पहले आदमी जो कह रहे हैं कि मुआविया ने हमला किया था ना। पूरी दुनिया मानती है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमला किया, उन्होंने डिफेंस किया अपना। चलो, उम्मीद करता हूं कि बात वाज़ेह हुई होगी। इंशाल्लाह अगली बार कोई और स्ट्रॉन्ग सवाल लेके आइए। मैं आगे देखता हूं, आप जो बोल रहे थे उसके अंदर आपके सवाल का जवाब हो गया। देखिए भाई, आप बार बार जो लाते हैं ना, मैं एडमिन से गुजारिश करूंगा कि लिंक दे दें। मैं बता देता हूँ, आप हदीसे अम्मार ला रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि आप जाइए हदीसे अम्मार पे, मेरा पूरा लेक्चर है, सुनिए। हदीसे अम्मार और बागी गिरोह, हदीसे अम्मार बागी गिरोह लेक्चर नंबर 24, ये हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, किफायतुल्लाह सनाबली ऑफिशियल पे मौजूद है। मैं एडमिन से कहूंगा लिंक दे दें, आप जाके पूरा 1 घंटे का लेक्चर सुन के आइए, फिर अगले स्ट्रीम में आइए, हमसे बात कीजिए, हम यहाँ मौजूद रहते हैं। शर्त यह है कि हमारा लेक्चर सुन के आइए, बगैर सुने आएंगे तो उतनी डिटेल में नहीं दूंगा, सुन के आइए, पता ही वहां मैंने कौन सी गलती की है, उस लेक्चर में कौन सी गलती मेरी हुई है, कौन सी रवायत ऐसी पेश कर दिया जो गलत है, कौन सी गलत बात कह दिया, नोट करके कॉपी कलम लेके नोट कीजिए, पूरा लेक्चर सुनिए, नोट कीजिए, फिर हमारे सामने आके रखिए कि आपने ये गलती की, गलती, फिर बात कीजिए। तो यहां हम उस पर जवाब नहीं देंगे, हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, सुनिए, सुनने के बाद भी कुछ रह जाता है तो आके हमसे बात कीजिए अगले स्ट्रीम में। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर,
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.